Students, today we are going to discuss Echinodermata classification. Phylum Echinodermata classification అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో ఈరోజు చూద్దాం. Echinodermata classification ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు, if you observe the classification of Echinodermata, the phylum Echinodermata is classified into two subphyla, namely Palmatozoma and Eleutherozoa. Palmatozoa-ని అబ్జర్వ్ చేస్తే the subphylum Palmatozoa it includes only one class, that is Crinoidea. సో Crinoidea అనేటటువంటి ఒకే ఒక క్లాస్ అనేది ఈ Palmatozoa అనే subphylum లో ఉంటుంది. అయితే జనరల్ గా మనకి Palmatozoa అంటే ఏంటంటే సో దే ఆర్ sessile forms, sessile or sedentary forms. So the organisms, the echinoderms which belong to this particular subphylum Palmatozoa, they are sessile or sedentary forms. Means the basement which is attached with the substrate. సో సబ్స్ట్రాటమ్ కి ఆధారానికి బేస్ కి అతికి ఉంటాయండి. సో దే ఆర్ ఇమూవబుల్, అంటే కదలలేవు, ఇమ్మొటైల్ అంటే కదలలేనటువంటి జీవులు. క్రైనాయిడియా గురించి మనం ఒకసారి చూస్తే, అలాగే మనకి ఇక్కడ ఎలియూథ్రోజోవా సబ్ఫైలం ఉంది, సెకండ్ వన్. సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఫోర్ క్లాసెస్. సో ఫోర్ క్లాసెస్ అనేవి ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఆస్ట్రాయిడియా, ఫీరాయిడియా, ఎకినాయిడియా, హోలోథొరాయిడియా. సో వన్ బై వన్ లెట్ us డిస్కస్ దిస్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ క్రైనాయిడియా. యా, before going to discuss this crinoidea, so let's have a look on this Palmatozoa. So Palmatozoa means they are sessile or sedentary forms, and also they have the stalk, means అంటే పొడవుగా ఉన్నటువంటి కాడ లాంటి నిర్మాణం అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది Palmatozoa organisms. So they are having the card, just stalk like structure, and also some are free living. Mostly they are sedentary or sessile form. Some are exclusively some are free living forms which are feather stars. అంటే feather stars అనేటటువంటి పెల్పండోజోవాకు చెందినటువంటి కొన్ని ఎకాండమ్స్ ఏమంటే ఫెదర్ స్టార్స్ అంటారు. అవి మాత్రమే ఫ్రీ స్విమ్మింగ్. రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పెల్మటోజోవా ఎకాండమ్స్ దే ఆర్ ఇమ్మొబైల్ ఆర్ ఇమ్మొటైల్ ఆర్ సెడెంటరీ ఆర్ సెసైల్ ఫార్మ్స్, అంటే కదలలేనటువంటి జీవులు అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి దీనిలో మనకి మ్యాడ్రిపోరైట్ అనేది ఆబ్సెంట్. సో మ్యాడ్రిపోరైట్ అనేది ఉండదు. ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్ దట్ స్ట్రక్చర్ మ్యాడ్రిపోరైట్ ఇన్ ద వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ in Echinodermata. So that madreporite is absent in this Palmatozoa. So Palmatozoa లో madreporite అనేది absent అయి ఉంటుంది. And the important thing is ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వేర్ ద మౌత్ ఈస్ ప్రెసెంట్ దేర్ ద యానస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రెసెంట్. సో యానస్ మౌత్ ఒకే సైడ్ ఉంటాయి అన్నమాట పెల్మటోజోవాలో చూసుకున్నట్లయితే. దిస్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ like this. So they are like this. Here it is. You can observe so this is mouth. So the anus is also beside the mouth. So like this. So on same side of the Palmatozoa ones, both mouth and anus are present.
Oh, anus. So present on same side. So there are no oral and oral regions in it. Come to the next segment. Yeah. And ambulacral grooves are open. So the ambulacral grooves, which I also mentioned in the general characters of echinoderms. So in this organisms, Paleontolozoa echinoderms, the mouth and anus are present on same side. Madreporite is absent. Ambulacral grooves are open. అంటే తెరుచుకొని ఉంటాయి. సో దాని అర్థం ఇది. Here it is. And come to the class. So there is only one class in the Paleontolozoa. I already mentioned that. So that is Crinoidea. So Crinoidea. So Crinoidea. So if you observe the literal meaning of the Crinoidea, class Crinoidea, the term derived from Greek word క్రైనాన్ means lily. మీకు లిల్లీ ఫ్లవర్స్ అంటారు చూడండి, సీ లిల్లీస్. సో లిల్లీ పువ్వులు ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో చూడడానికి మనకి ఆ విధంగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. అందుకే వీటిని సీ లిల్లీస్ అంటారు. చూడండి, లిల్లీ ఫ్లవర్స్ లాగా మనకి సముద్రంలో కనిపిస్తాయి, సీ వాటర్ లో కనిపిస్తాయి. అందుకే వీటిని దే ఆర్ కామన్లీ కాల్డ్ సీ లిల్లీస్. దీస్ ఆర్ sessile or sedentary. Already I have mentioned. Some are free living forms, feather stars. Mouth and anus are present at oral region. Same. Madreporite is absent. Same thing which I have mentioned. Ambulacral grooves are open. This was also mentioned. 2 feet are absent. It's very important. 2 feet, one of the exclusive characteristic features of the echinoderm, but the cranids which are lacking these 2 feet. Water vascular system helps in respiration, especially. Pedicellariae are absent. So these things which I have mentioned in the general characters of echinoderms. Turn arms are present. Very, very important. Turn arms. So if you count them, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So totally they are 10 in number. Next, Aristotle lanthorn is absent, which is the rasping organ in echinoderm. Some of the echinoderms. So Aristotle lantern, which is the exclusive characteristic feature of some of the echinoderms. Internal fertilization takes place, which is very important. Internal fertilization. Most of the echinoderms they prefer external fertilization, but in the case of cranids, they prefer internal fertilization. And development is indirect, which means they have the larval form in their life cycle. సో వాటిలో లార్వల్ ఫామ్ అనేది ఉంటుంది. సో ద లార్వల్ ఫార్మ్స్ ఆర్ డోలియోలేరియా అండ్ పెంటాట్రైనాడియా. సో ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ యాంటీడాన్, నియోమెట్రా, పెంటాట్రైనాన్. So here the diagram, you can observe the diagram of the crinoids. So this is what crown and stalk. So long stalk is there, and substratum it looks like a small plant or a tree. And so this is stalk. The substratum pinnules are present at the arms. Each arm is having either sides. The pinnules are present either sides of each arm. Okay. So this is a oral cup which is associated with the 10 arms. So this is about crinoidea. So here Eleutherozoa. So let us discuss Eleutherozoa. So already we have discussed crinoidea. Crinon means lily. Idas means form. Idas means form. రూపము అని అర్థం అనమాట. లిల్లీ వంటి రూపం, లిల్లీ ఫ్లవర్ వంటి ఫామ్ లో ఉంటాయని అర్థం. సో ఎలిత్రోజోవా. కమ్ టు ఎలిత్రోజోవా. If you discuss this ఎలిత్రోజోవా, yeah.
So already we have discussed this crinoidea already. Uh, Crinoids, they are having the arms and also biramous pinules. So either sides they are present biramous. So everything we have discussed. And moreover, the substratum just look like cirri are present. I mean, bunch of the structure which are accumulated at the bottom, and so these are examples, main examples, and antedon. So antedon, and next one is neometra, pentacrine. So these are the examples, and there are some more examples, some more. So what are the examples? Let us see. So the other examples are okay, Telocrinus, Telocrinus, sea lily, sea lily is what? Sea lily, sea lily with cirri, Teloceres. Next, uh, Bethi, Be, Bethicrinus, Bethicrinus. So it is also called sea lily. Sea lily without cirri. Without cirri. And there are other examples. Um, Neometra. Already I have mentioned here. Neometra. So Neometra. So the Neometra is commonly called feather star. Feather star, which is free living form. It's a free living form. Okay. So these are the examples. Next, Eleutherozoa. So I mean the Eleutherozoa. So in this Eleutherozoa, Eleutheros means free. Greek words, same. Eleutheros means free, free. June means, all you know that June means animal. June means animals. So these are free living forms. When you compare with the Palmatozoa and Crinidia, so these are free living forms. So all classes which are the organisms are free living forms అంటే కదులుతాయి. సో దీనిలో మనకి ఏంటంటే దే డు నాట్ హ్యావ్ స్టాక్, అంటే అవసరం లేదు స్టాక్ అనేది. కార్డ్ లాంటి నిర్మాణం అనేది ఏదైతే దీనికి ఉన్నదో, గ్రైనైట్స్ లో మనకి సీ లిలీస్ వీటికి ఏ విధంగా అయితే ఉన్నదో వీటికి మనకి
ఎలిత్రోజోవా ఎకాండమ్స్ కి అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ మనకి మౌత్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ డౌన్వర్డ్స్. మోస్ట్లీ మౌత్ మౌత్ అంటే ఓరల్ సర్ఫేస్ లో ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ డౌన్వర్డ్స్. మాడ్రిపోరైడ్ ఈస్ ప్రెసెంట్. అంబులాక్రల్ లూస్ క్లోజ్డ్. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ అంటే ఆస్ట్రాయిడియా వంటి వాటిలో మాత్రము ఇది ఆ మనకి ఓపెన్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. రెస్ట్ ఆఫ్ ది త్రీ క్లాసెస్ దే హ్యావ్ ద క్లోజ్డ్ అంబులాక్రల్ గ్రూవ్స్, అంటే మూసి ఉన్నటువంటి అంబులాక్రల్ గ్రూవ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓన్లీ ఆస్ట్రాయిడియాలో ఓపెన్ అయి ఉంటాయి స్టార్ ఫిషెస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది ఎలిత్రోజోవా. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ the classes which belong to the particular Elisprozoa one by one. So first one is Asteroidea. So come to this Asteroidea. The asteroid is the term derived from Greek words. So aster means star. Aster means star. Idas means form. And a ropoman. So they are commonly called sea stars or starfishes. So they are free living forms. So mouth is present at the oral region. So this is very important. And anus and madreporide are present at the aboral region. In the case of crinoidea, you may not see opposite sides of the mouth and anus because they are present at the same oral region, same region. They are present on the same platform. But in the case of asteroidea, so the asteroidea, మీకు ఆస్ట్రాయిడియాలో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ మౌత్ ఎటువైపు అయితే ఉంటుందో, సో మౌత్ రీజియన్ అనేది ఉన్న సైడ్ మనకి మౌత్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో దీని ఆపోజిట్ రివర్స్ లో తిప్పినట్లయితే దాని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఎబోరల్ రీజియన్. ఓరల్ అంటే నోరు కదా, మౌత్. బోరల్ అంటే ఆపోజిట్. సో ఆపోజిట్ లో ఏముంటుంది మనకి? యానస్ ఉంటుంది, మాట్రిపోరల్ ఉంటుంది. అంబులేటరల్ గ్రూవ్స్ ఆర్ ఓపెన్ and tube feet are present. Dermal papillae, dermal bronchi, skin gills. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకటే టెర్మినాలజీలోకి వస్తాయి, ఒకటే మీనింగ్ వస్తాయి. హెల్ప్ ఇన్ రెస్పిరేషన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ పెడిసిల్లేరియా ఆర్ ప్రెసెంట్. పెడిసిల్లేరియా అంటే చిన్న చిన్నవి స్పైనీ స్ట్రక్చర్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా, సో అవి ఉంటాయి. 5 arms. చూడండి, 5 arms are present. Aristotle lantern is absent. Internal fertilization takes place as like crinoids. Development is indirect, means larval form is present in the life cycle. The larval forms are arculeria, bipinnaria, brachyuleria. So the examples. So examples మనకేమొస్తాయి? Asterias, Astropecten, Solaster. So these are the examples. సో ఈ ఆస్టీరియాస్ ని చూసుకున్నట్లయితే ఆస్టీరియాస్ ని సీ స్టార్ అంటారు, స్టార్ ఫిష్ అంటారు. సీ సీ స్టార్ ఆర్ స్టార్ ఫిష్ అంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం సొలాస్టర్ ఈజ్ అన్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ which is commonly called morning sun star. Asteropecten, sand sea star. And the other example is Pantaceres. Pantaceres is another example. సో ఈ విధంగా మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఉన్నాయండి. Asterias, sea star or starfish. Solaster, morning sun star. Astrobecten, sand sea star. Pantaceres. సో ఇవి. సో దీని లార్వల్ ఫార్మ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఆరిక్యులేరియా, సెకండ్ లార్వల్ ఫార్మ్ అనేది బైపిన్నేరియా, థర్డ్ది బ్రాక్యోలేరియా. సో విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అవి మీరు చూసుకోండి. నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఓరల్ రీజియన్ ఇది.
సో ఐ మీన్ దిస్ ఈజ్ వారల్ రీజియన్. ఇటు పక్క ఉన్నది వారల్ రీజియన్ ఉంది, ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఎబోరల్ రీజియన్. సో చూడండి, వారల్ రీజియన్ లో మౌత్ ఉంది ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఎబోరల్ రీజియన్ లో యానస్ ఉంది, మ్యాడ్రిపరేట్. సో 5 ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి, 5 ఆర్మ్స్, మొత్తం 5 ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి. స్పైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, పెడిసిల్ ఏరియా అని ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. చూడండి, పెడిసిల్ జస్ట్ స్పైన్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. అది 2 ఫీట్ ఉంటుంది. ఆంబులాక్రల్ గ్రూవ్స్ ఇవి చూడండి, ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి. ఆంబులాక్రల్ గ్రూవ్స్ అని ఇలా ఓపెన్ అయి ఉంది. సో అందుకే వీటిలో ఓపెన్ అయి ఉంటాయి అని చెప్పాం. అది కూడా ఏంటి, మనకి ఓరల్ రీజియన్ లో కనిపిస్తాయి. సో ఆంబులాక్రల్ గ్రూవ్స్ కి ఎదురు సైడ్స్ చూసుకుంటే వెరీ టీనీ, అంటే చాలా చిన్నగా ఉన్న 2 ఫీట్ ఉంటాయి. సో ఇది మనకి ఏంటి, ఆస్ట్రాయిడియా గురించి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ చూసుకున్నట్లయితే అయితే ఒఫ్యూరాయిడ్ డిస్కస్ చేసే ముందుగా ఇంకొన్ని ఏమైనా చిన్న చిన్న ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే వీటిలో ఆంబులేగ్రల్ గ్రూవ్స్ అనేవి ఓపెన్ అయి ఉంటాయని చెప్పాం. అలాగే పెడిసిల్ ఏరియా అనేది చూసుకుంటే ఇవి పెడిసిల్ ఏరియా ఆర్ టూ జాబ్, అంటే రెండుగా చీలి ఉంటాయి. అండ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఫుడ్ క్యాప్చరింగ్. సో ఫుడ్ క్యాప్చర్ చేయడంలో మనకి పెడిసిల్ ఏరియా అనేవి ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట, పట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. And also they helpful they're helpful in protection, and also they are useful in cleaning the surface of the body అన్నమాట. సో పెడిసిల్ ఏరియా అనేది మనకి ఫుడ్ క్యాప్చర్ అంటే ఫుడ్ పట్టుకోవడానికి, అలాగే ప్రొటెక్షన్ లో, అలాగే క్లీనింగ్ లో హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. అవి టూ జావ్డ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది ఆల్రెడీ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసాము. So Ophiuroidea. So come to this Ophiuroidea. So Ophiuroidea, the term derived from Greek word Ophiuros. సో Ophiuros అంటే ఏంటంటే దాని అర్థము టెయిల్. టెయిల్ అనేసి అర్థం వస్తుంది అన్నమాట. సర్పెంట్ టైల్ లేదా మనకి స్నేక్ టైల్ అనేసి చెప్పొచ్చు. అంటే చూడడానికి పాము తోక మాదిరిగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఆర్మ్స్ అనేవి. సో మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ, సో సర్పెంట్ టైల్ లాగా కనిపిస్తుంది కొరల్ రీజియన్. దీనిలో మనకి ఏంటంటే ఒఫ్యూరాస్ అంటే స్నేక్ టైల్ లేదా సర్పెంట్ టైల్ అని చెప్తాము. అలాగే ఇడాస్ అంటే పామ్, ఇందాలే చెప్పాను, రోపం అని చెప్పాను. ఇవి గ్రీక్ వర్డ్స్. సో దీస్ ఆర్ కామన్లీ కాల్డ్, ఐ మీన్ బ్రిటిల్ స్టార్స్, సర్పెంట్ స్టార్స్, బాస్కెట్ స్టార్స్. సో వీటినే మనకి బ్రిటిల్ స్టార్స్ అంటారు, సర్పెంట్ స్టార్స్ అంటారు, బాస్కెట్. సో బాస్కెట్ స్టార్స్ అని కూడా వీటిని చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట, బాస్కెట్ స్టార్స్. బాస్కెట్ స్టార్స్. సో బాస్కెట్ స్టార్స్ కూడా వీటి చెప్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీటిలో అదర్ ఫీచర్స్ అంటే ఏమున్నాయి అనేది ఒకసారి చూసినప్పుడు, దే ఆర్ ఫ్రీ లివింగ్ ఫార్మ్స్. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసింది ఏ విధంగా సీ స్టార్స్ అంటే ఆస్ట్రాయిడియాలో ఉన్నటువంటి స్టార్ ఫిష్ ఏ విధంగా అయితే ఫ్రీ లివింగ్ ఉన్నాయో, సో ఇవి కూడా మనకి ఫ్రీ లివింగ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే మౌత్ అండ్ మ్యాడ్రిపోరైట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అట్ ఓరల్ రీజియన్. సో ఓరల్ రీజియన్ లో మౌత్ అనేది ఓరల్ రీజియన్ లో ఉంటుంది. అండ్ యానస్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. సో యానస్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, యానస్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. సో ఆస్ట్రాయిడియా అంటే ఆ స్టార్ ఫిష్ లో యానస్ అనేది ఎబోరల్ రీజియన్ ఉంటుంది మ్యాడ్రిపోరైట్ తో పాటుగా. కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ మౌతే ఉంటుంది, యానస్ ఆబ్సెంట్ అన్నమాట. సో అది గుర్తుంచుకోండి, ఫ్యూర్ ఐడియాలోని యానస్ ఈస్ ఆబ్సెంట్. నెక్స్ట్ ఆంబులాక్రల్ గ్రూవ్స్ అనేవి క్లోజ్డ్ అండి. ఇక్కడ నుంచి అన్ని క్లాసెస్ లో కూడా క్లోజ్ అయి ఉంటాయి. ఫ్యూర్ ఐడియాలో చూసుకుంటే ఫ్యూర్ ఐడియా ఆంబులాక్రల్ గ్రూవ్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్. చూడండి మీకు కనిపించట్లేదు, ఆంబులాక్రల్ గ్రూవ్స్ అనేవి క్లోజ్ అయిపోయి ఉన్నాయి. అదే మీరు స్టార్ ఫిష్ లో చూసుకున్నారనుకోండి, అంటే ఆస్ట్రాయిడ్కి చెందిన స్టార్ ఫిష్ కూడా ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి ఆంబులాక్రల్ గ్రూవ్స్. కానీ మనకి ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయి ఉన్నాయి అన్నమాట ఆంబులాక్రల్ గ్రూవ్స్. ఆంబులాక్రల్ గ్రూవ్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్. చూ ఫీట్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. చూ ఫీట్ కూడా ఉండవండి, చూ ఫీట్ కూడా ఉండవు. అయితే ఇక్కడ మనకి రెస్పిరేషన్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే జెనిటల్ బర్సా అనేది ఉంటుందండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. జెనిటల్ బర్సా హెల్ప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. వీటిలో జెనిటల్ బర్సా అనేది ఉంటుంది. అండ్
వీటిలో ఆర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో పెడిసిల్లేరియా ఆబ్సెంట్, పెడిసిల్లేరియా ఆబ్సెంట్, జూఫీట్ ఆబ్సెంట్, అలాగే చూసుకుంటే యానస్ ఆబ్సెంట్. సో ఈ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఇన్ స్టార్ ఫిషెస్ విచ్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ఒఫ్యూరైడియా. సో ఒఫ్యూరైడియాలో ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి. 5 ఆర్మ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. చూడండి ఇలా కౌంట్ చేస్తే 5 ఉన్నాయి కదా, కౌంట్ చేస్తే 1 2 3 4 5, 5 ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి. అరిస్టాటిల్ లాంథర్న్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్, సేమ్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్. డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్. సో అంటే లార్వల్ ఫామ్ ఈస్ దేర్, అంటే లార్వల్ ఫామ్ ఉంది అంటే ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్. లార్వల్ ఫామ్ ఈజ్ ఒఫియోక్లూటియస్. సో ఒఫియోక్లూటియస్. సో ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకన్నామంటే, సో లార్వల్ ఫామ్ అనేది ఒక విధంగా ఉంటుంది, అడల్ట్ ఫామ్ అనేది ఇంకో విధంగా ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, మెటమార్ఫోసిస్ జరుగుతుంది అనమాట, మోడిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండైరెక్ట్ అన్నమాట. మనం పుట్టినప్పుడు ఒకే విధంగా ఉంటాము, పెరిగిన తర్వాత ఒకే విధంగా ఉంటాము. అది మన సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది తప్ప ఫామ్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. సో ఒక లార్వల్ ఫామ్, ఒక జూనియల్ ఫామ్ అనేది ఒక విధంగా ఉంది. అడల్ట్ ఫామ్ కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యేటప్పుడు గనక వాటిలో డిఫరెన్స్ అనేది ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటాం. సో హియర్ ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఒఫ్యూరైడియా. సో లార్వల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఒఫియోప్లూటియస్, ఈజీగా గుర్తుంటుంది మీకు. ఒఫ్యూరైడియా, ఒఫియోప్లూటియస్. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఒఫియోరా, విచ్ ఈస్ కామన్లీ కాల్డ్ సర్పెంట్ స్టార్. Ophiothrix, which is commonly called spiny brittle star. Garganocephalus, which is commonly called basket star. సో ఈ విధంగా బాస్కెట్ స్టార్స్ అనేసి పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దామండి, ఇకినాయిడియా. సో ఇకినాయిడియాలో చూసుకున్నట్లయితే మీకు వీటిని కామన్ గా చూసుకుంటే సీ ఎర్చిన్స్ అంటారండి. శాండ్ డాలర్స్ అని, సీ ఎర్చిన్స్ అని, హార్ట్ ఎర్చిన్స్ అని రకరకాలుగా చేర్చారనమాట ఇకినాయిడియాలో. సో ఇక్కైన్ ఐడియాలో ఇక్కైనాన్ అంటే ఏంటంటే ముళ్ళు అనే అర్థం. ఇక్కైనాన్ అంటే ముళ్ళు, అంటే స్పైనీ అని అర్థం. సో స్పైనీ స్ట్రక్చర్స్ అనే ఈ విధంగా ముళ్ళు ముళ్ళుగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇంకా లిటరల్ గా చూసుకున్నట్లయితే మీకు సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆర్గానిజం. వన్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది. సో వన్ వ్యూ మనం చూపించాం కాబట్టి మీకు ఈ విధంగా అనిపిస్తుంది, కానీ ఒక సైడ్ వ్యూ చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా స్పైనీగా ఉంటుంది. అంటే స్లేట్ పెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో ఆ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో మనకి ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ద టర్మ్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ గ్రీక్ వర్డ్స్ ఎకైనోస్. అంటే ఎకైనోస్ అంటే తెలుసు మీకు, హెడ్జ్ హాగ్. హెడ్జ్ హాగ్ అంటే ముళ్ళపంది అని అర్థం. గ్రీక్ వర్డ్స్ హెడ్జ్ హాగ్ అన్న లేదా స్పైనీ అన్న ఒకటి. ఇడాస్ అంటే ఫామ్, అంటే రూపం అని అర్థం అనమాట ఇక్కడ ఐడియాలో. సో దీనిలో మీకు ఇంకా ఏం కనిపిస్తాయి అంటే ఆంబులేక్రా. ఇక్కడ ఇక్కడ ఆంబులేక్రా అనేది కనిపిస్తుంది. అంటే దే ఆర్ ఫ్రీ లివింగ్ ఫార్మ్స్, ఫ్రీ లివింగ్ ఫార్మ్స్. అలాగే మనం చూసుకుంటే మౌత్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ఓరల్ రీజియన్. సో ఓరల్ రీజియన్ లో మౌత్ అనేది ఉంటుంది. యానస్, మాడ్రిపోరైట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ఎబోరల్ రీజియన్, సేమ్ స్టార్ ఫిష్ లాగే. ట్యూబ్ ఫీట్ ఆర్ ప్రెసెంట్, స్టార్ ఫిష్ లాగే ట్యూబ్ ఫీట్ ఉంటాయి. అలాగే ఎక్స్క్లూజివ్ గా పెరిస్టోమియల్ గిల్స్ అనేవి ఉంటాయండి. పెరిస్టోమియల్ గిల్స్, ఇక్కడ పెరిస్టోమ్ అనే స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, సో ఈ ఏరియాలో మీకు గిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో వాటిని మనం ఏమంటామంటే పెరిస్టోమియల్ గిల్స్ అంటారు అన్నమాట. పెరిస్టోమియల్ గిల్స్ హెల్ప్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. సో గిల్స్ అంటే రెస్పిరేషన్. సో పెరిస్టోమియం దగ్గర ఉంది కాబట్టి పెరిస్టోమియల్ గిల్స్ అనేవి ఉంటాయని చెప్తున్నాం. అలాగే ఆర్మ్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. చూడండి ఎక్కడ మీకు ఆర్మ్స్ అనేవి కనిపించవు అసలు. ఆర్మ్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్, కంప్లీట్లీ ఆబ్సెంట్. మనకి అరిస్టాటిల్ లాంథర్న్ ఈస్ ప్రెసెంట్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ చూడండి అరిస్టాటిల్ లాంథర్న్ ఆల్రెడీ జనరల్ క్యాట్స్ లో డిస్కస్ చేశాను. 5 teeth తో ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా అరిస్టాటిల్ లాంథర్న్ ఉంటుంది. ఇది రాస్పింగ్ ఆర్గాన్, అంటే ఆహారాన్ని ముక్కలు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో అరిస్టాటిల్ లాంథర్న్ ఈజ్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎకనాయిడియా, ఎకాంటమ్స్, వీటిలో మాత్రమే ఉంటుంది. ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ సేమ్ టేక్స్ ప్లేస్. డెవలప్మెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్, అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఉంటుంది, అంటే లార్వల్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఎకైనో గ్లూటియస్. సో ఎకైనో గ్లూటియస్ అనే లార్వల్ ఫామ్ అనేది వీటిలో ఉంటుంది అనమాట.
examples.